وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما
أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Beserta kapsul hotel dan ruang Sadaqallahul azim. hadiah khas 60.000 dan 100 video Al-Quran dan tajwid percuma untuk anda. Jom nyumbang di madakcenter.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair amin amin ya rabbal alamin.
Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah wa ma da'ul umami al-ashar wal bataru wat takasur wat tanajush fid dunya wat tabakhut wat tahasud hatta yakuna al-bakhyu aw kama qala, rawahu Imam Al-Hakim. Yang dihormati tuan-tuan muslimin muslimat, anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada pelajar tahfiz dan tetamu-tetamu yang saya tak mampu sebutkan nama, tetapi wallahi tak merendahkan sedikit pun keilmuan tuan-tuan insya-Allah. Dan tak dilupakan tuan-tuan yang melalui Zoom ataupun live Facebook. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, asbab daripada berusaha sekurang-kurangnya untuk bangun pada seawal 4 pagi. Ada orang yang menyebut ketika mana Lailatul Qadar itu berlaku hanya pada malam-malam ganjil, maka dia akan memilih bangunnya juga hanya pada waktu yang ganjil. Sedangkan tuan-tuan, manusia itu akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah pada banyaknya amal, tetapi ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keredaannya. Kalaulah beruncang-uncang pahala yang kita bawa sekalipun, belum tentu kepada kita semua dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan nisbah pahala. Buktinya ketika mana disebut dalam Sahih Bukhari, ada seorang ahli ibadah, seorang perempuan yang seumur hidup dia beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan satu kezaliman yang dia buat kepada seekor haiwan yang bernama kucing, maka Allah Azza wa Jal melempar dan menempatkan wanita ini ke dalam neraka Allah. Walhal seumur hidup dia mengabdikan diri kepada Allah. Ketika mana Allah tidak memberikan keredaan, maka tuan-tuan, sebaik manapun kita, sebanyak manapun amalan kita, maka tuan-tuan tidak layak sama sekali untuk kita mempertikai segala keputusan Allah untuk meletakkan kita ke mana. Justru tuan-tuan, pada pagi ini walaupun pagi yang genap, mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan dengan asbab kita berusaha sama-sama bangun seawal pagi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan dakapan kebaikan yang memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk pagi ini dalam slot bedah kitab kita, kita akan baca berkaitan kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang tokoh yang patut kita teladani dalam kehidupan kita, seorang tokoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut kepada sahabat-sahabat 846 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Sebab kota Konstantinopel itu ditawan pada tahun 857 Hijrah. Bayangkan 800 tahun selepas tu Nabi dah bercerita berkaitan bagaimana kota Konstantinopel ataupun Istanbul itu atau Turki itu akan ditawan oleh umat Islam. Maka insya-Allah untuk pagi ini sambil-sambil kita mengambil ruang untuk mungkin duk siap nak buat sahur, saya duk tengok siapa duk drive mana tak pagi-pagi ni. Bagus dalam duk drive tu dia boleh dengar, subhanallah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Jangan duk tengok kamera pula lagi lepas play on gitu. Nah, maka tuan-tuan, Afrin nama dia? Oh, nama pun canggih, bukan main. Oh, okey, masya-Allah. Satu keluarga dalam kereta ni. Semoga Allah memberikan kebaikan ke mana pun perjalanan. Baik.
Tuan-tuan yang di tangan yang masih ada, yang madang memegang buku ataupun e-book berkaitan kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, untuk kita nak bercerita secara komplit itu mungkin agak mustahil dengan waktu yang agak terhad. Kita baca sekali imbas dan tuan-tuan nanti ambillah ruang dan manfaat untuk sama-sama kita baca. Khususnya kepada anak-anak muda ni. Tuan-tuan, kita perlukan satu benchmark, kita perlukan satu ikon, kita perlukan satu idola. Yang mana bagaimana mereka ini boleh melakukan sesuatu benda yang besar seawal umur yang muda. Saya pun kira tua lah boleh buat satu-satu benda yang nak membangunkan madat muka kerja yang mudah. Pada umur 32 tahun dah dikira rasanya nak banding dengan Sultan Muhammad Al-Fatih itu jauh di antara langit dan bumi. Tetapi anak-anak yang berada di depan kita, anak-anak yang berada dalam Zoom kita, anak-anak yang mungkin berada dengan live kita ini mungkin masih belum terlambat untuk mencetak satu kejayaan yang boleh memberikan kebaikan dan manfaat kepada agama. Tidak ada istilah umur muda itu tidak matang, tidak. Kerana Sultan Muhammad Al-Fatih itu seawal umur, awal belasan tahun dia dah letak dah satu misi dan misi untuk menawan kota Konstantinopel. Sehingga kan disebut dalam riwayat menceritakan bagaimana dia menjadikan lantai rumah ni adalah peta kota Istanbul ketika itu, kota Konstantinopel itu menjadikan lantai rumah dia agar dia sentiasa crystal clear dengan apa yang dia nak buat, apa yang dia nak tawan, kat mana selok belok kawasan-kawasan yang perlu untuk dia masuk. Kerana ketika itu tentera Rom ini dikenali sebagai tentera yang paling disebut dalam istilah peperangan, dia sebut dengan hegemon. Hegemon ni apa? The greatest one. Nombor 2 Parsi. Barulah batangnya Islam. Jadi bayangkan berpuluh-puluh cubaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan ramai daripada sahabat-sahabat yang lain daripada kalangan tabi'in, tabi'in, salaf, khalaf berusaha untuk masuk menembusi, tak lepas. Pengalaman saya pernah sampai di Istanbul ni, memang dia ada dia ada pasang rantai-rantai yang besar yang memustahilkan daripada mana-mana kapal yang nak masuk melalui jalan laut tak boleh masuk. Dia bagi dengan golden horn. Sampai hari ni masih ada rantai-rantai tu. Maksudnya kalau kapal yang masuk langgar je golden horn ataupun rantai-rantai yang besar ni, maka kapal itu akan karam atau akan pecah. Tak boleh tembus. Dan bagaimana strategiknya kota Turki itu, dia menjadi penyambung ataupun perantara kepada Eropah dan Asia. Kita belajar dalam sejarah, memang Asia ini dikenali dulunya tempat perdagangan yang besar. Di antaranya di Selat Melaka, di Kedah Tua. Di Kedah Tua ni tuan-tuan, di kawasan Merebuk itu, arkeologi menemui kapal-kapal yang jauh lebih tua daripada selat, daripada kawasan Melaka. Maksud menunjukkan apa? Perdagangan lagi awal wujud di kota Kedah ni. Tetapi tengok di Sungai Batu ditunjuk tentang bagaimana dari segi timeline ataupun garis masa yang berlaku itu, maka di kawasan ini memang kawasan perdagangan. Maka Asia itu sendiri adalah kawasan perdagangan. Tetapi penyambung kepada kedua-dua di antara Eropah dan Asia itu adalah Turki. Maka sebab tu Rom menjadikan Turki ataupun Konstantinopel itu tempat pemusatan untuk mereka sinkroniskan headquarters dari segi pentadbiran. Lepas tu kena faham. Maka sebab tu Nabi kata apa? Suatu hari pasti akan tawan. Bukan di zaman Rasulullah, bukan di zaman sahabat, bukan di zaman tabi'in, bukan di zaman tabi'in. Perjalanan jarak daripada yang Nabi sebut itu sekitar 847 tahun jaraknya. Nabi kata akan ditawan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera. Baik, sedikit kita ambil daripada biodata Muhammad Al-Fatih ini. Nanti tuan di tangan tuan-tuan tu ambil baca-bacalah, kita agak ruang agak terhad. Nah, yang pertama Sultan Muhammad Al-Fatih adalah
Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Murad bin Yazid. Bin Yazid ni tuan-tuan duduk kat mana? Tolong bisa tengok. Kat baju Kedah lah ni nama band apa? Benzin kan? Adik-beradik bin Yazid lah kot. So nama dia bukan Muhammad Al-Fatih. Kenapa digelar Muhammad Al-Fatih? Disebabkan dia berjaya menawan, maka digelar sebagai sultan yang pembuka kepada kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih itu diberikan jolokan setelah mana berlakunya penaklukan pada 29 Mei 1453. Ingat tarikh ni, 29 Mei 1453 Masihi. Artinya itu berapa ratus tahun yang lepas? Sekitar 800 tahun yang lepas. Minta maaf, bukan 800, 600 tahun yang lepas. Penaklukan kota Konstantinopel itu berlaku. Dilahirkan pada 26 Rejab pada 833 Hijrah. Baik, tuan-tuan tengok garis masa dia. Kalaulah kota ini ditawan pada 1453 dan dia lahir pada 1432, penawanan kota Konstantinopel itu berlaku pada umur Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Sultan Muhammad bin Murad ini pada umur dia 21 tahun. Kalau kita 21 tahun ni duduk berlemuih lagi ni. Kalau kita 21 tahun ni tuan-tuan duduk kalut nak cari markah lagi ni. Kalau kita umur 21 tahun ni tuan-tuan duduk merapu apa dia, duduk telefon mau nak balik raya, mau transfer duit RM50, duit bas. Padahal dia bawa markah, dia tengok wayang berhabis sampai berpuluh-puluh ringgit, tak apa. Itulah Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia membina legasi yang besar seawal umur 21 tahun. Maka bukanlah dilihat pada 21 tahun, tetapi berapa perjalanan proses tarbiyah nak mendapatkan 21 tahun umur sematang itu. Yang tu kena sama-sama ambil iktibar. Dan beliau mangkat pada 1481. Masuk umur Sultan Muhammad Al-Fatih ni tak panjang, sekitar 49 tahun sahaja. Umur yang agak pala ikutnya agak pendek lah. Baik, sebelum kita nak pergi, saya rasa mungkin kita mendengarkan haluan telinga sikit daripada dinda-dinda kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Tuan-tuan yang sambil-sambil mungkin nak ambil ruang untuk sama ada nak mendengar khasidah ataupun mungkin bangun buat tahajud dan rakaat pun tak ada masalah. Isilah ruang yang ada, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada semua, insya-Allah. Dengan segala hormat, falyatafaddal mashkura. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. InsyaAllah. Satu lagi, Hamko Bulana. Yang mana ingat boleh ikut lah, insyaAllah.
Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah. Selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Hamkubolana ya Rasulullah, Hamkubolana ya Habiballah, Hamkubolana ya Rasulullah, Hamkubolana ya Habiballah. Ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Hamkubolana ya Rasulullah, Hamkubolana ya Habiballah, Hamkubolana ya Rasulullah, Hamkubolana ya Habiballah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah, jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Hamkubolana ya Rasulullah, Hamkubolana ya Habiballah, Hamkubolana ya Rasulullah, Hamkubolana ya Habiballah, Hamkubolana ya Rasulullah, Hamkubolana ya Habiballah. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, kita tengok pada karakter Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka nak mengenal seseorang ini, maka kita lihat dari segi karakter. Semua orang ada karakter dia tersendiri. Maka karakter Sultan Muhammad Al-Fatih ini yang pertamanya mempunyai satu akhlak yang mulia sebagai seorang hamba kepada Khaliqnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang raja kepada rakyatnya. Tuan-tuan, akhlak ni kena ingat, tu anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan tuan-tuan muslimin muslimat. Dalam kitab tasawuf sebut, dia kata apa? Adab mendahului ilmu. Ketika benar seorang yang berilmu tetapi tidak berakhlak dan tidak beradab, maka nilai ilmunya akan jadi rendah. Berbeza dengan keadaan ketika mana seorang yang beradab dan berilmu, beradab dan berakhlak, walaupun kurang ilmunya, maka akan dipandang baik. Kalaulah pandangan itu tidak dipandang oleh manusia sekalipun,
maka pandangannya akan tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Buktinya apa? Kalau kita tengok di zaman Nabi SAW ada seorang sahabiah namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ni adalah seorang sahabiah yang mana dia daripada Habasyah, berkulit gelap. Dia berkulit gelap, dia merupakan seorang hamba abdi. Tugas dia menjaga seorang perempuan yang menjadi anak kepada tuan dia. Suatu hari dipendekkan cerita, Ummu Mahjan ini dia bawa anak perempuan tuan dia berjalan di kawasan luar, dan Allah takdirkan ada burung yang mengambil selendang warna merah pada baju ataupun pada pakaian anak tuan dia tadi. Bila mana tuan dia datang, ditanya kepada Ummu Mahjan, manakah selendang anak aku? Ummu Mahjan kata, tadi ada burung ambil. Maka tuan tu kata, kalau kamu nak mencuri pun janganlah kamu memberikan alasan yang sebegini. Padahal benda tu berlaku betul. Dan dipendekkan cerita, Ummu Mahjan dipukul oleh semua orang, oleh majikan dia, tuan dia dan juga ramai orang di kampung tersebut. Dipendekkan cerita, tuan-tuan, Allah mentakdirkan dia duk kena pukul itu. Burung yang dia kata curi tadi melemparkan balik selendang tadi, dan semua orang jadi malu. Atas sebab itulah Allah mentakdirkan tuan dia yang rasa malu dan tercabar tadi membebaskan Ummu Mahjan. Tuan-tuan, bila dia seorang hamba, seumur hidup jadi hamba, dia tak tahu nak buat apa. Bila dibebaskan dan dimerdekakan, maka dia mendengar di Madinah ada seorang manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah yang sangat menjaga daripada kalangan golongan hamba yang dibebaskan. Maka dia berhijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, dia minta izin kepada Rasulullah untuk jaga Masjid Nabawi. Untuk jaga Masjid Nabawi. Dan Masya Allah, tabarakallah, tugas Ummu Mahjan ini walaupun dia tidak berilmu, tetapi bahasa kita ni panggil dia tugas macam tok siak. Dia membersihkan kawasan masjid, dia susun selipar, dia bersihkan kotoran-kotoran, dia tengok ada mop, ada lantai apa semua. Itu tugas Ummu Mahjan yang tidak menjadi rebutan dan tidak dipandang oleh manusia pun. Dari segi ilmu tak ada, sumbangan yang besar tak ada, ikut peperangan tak ada, sedekah banyak tak ada. Apa yang dia buat hanyalah satu benda, dia berkhidmat jaga masjid. Suatu hari Rasulullah sedang duduk dalam majlis di Masjid Nabawi. Rasulullah melihat tak ada kelibat Ummu Mahjan dalam masjid. Maka Rasulullah tanya kepada sahabat, di manakah Ummu Mahjan? Di manakah seorang wanita yang selalu aku duduk tengok, dia akan duduk di belakang-belakang, dia akan susun kasut, dia akan bersihkan kawasan masjid. Walaupun dia tak pernah duduk dalam majlis ilmu, tapi aku nampak dia dalam kelibat dia di luar kawasan masjid. Biasanya sahabat kata, adakah kamu maksudkan seorang wanita yang sekian-sekian cirinya, berkulit gelap, berbadan besar dan sebagainya? Maka Rasulullah kata, ya. Maka kata sahabat, itulah Ummu Mahjan yang mana semalamnya Allah mentakdirkan dia meninggal dunia pada waktu yang agak ganjil. Waktu yang agak ganjil ni maksudnya waktu yang tak sesuai. Dia pun nak pergi gerak Nabi sebab Nabi penat. Maka dia kata, wahai Rasulullah, dia pun bukan orang yang penting, maka kami uruskan sesama kami sampai selesai jenazah dia dengan baik. Tiba-tiba tuan-tuan, disebut dalam riwayat, muka Nabi berubah. Dalam riwayat, dalam kitab Syama'il menyebut bagaimana tanda Rasulullah marah, muka Nabi, telinga Nabi akan jadi merah dan mimik muka Nabi akan berubah. Nabi tak maki orang, Nabi tak marah orang, Nabi tak pukul orang, tetapi muka Nabi itu lebih menakutkan para sahabat. Tiba-tiba berubah. Terus Nabi bangun daripada majlis tersebut dan Nabi tanya kepada sahabat, di manakah kubur Ummu Mahjan? Tunjukkan kepada aku. Terkejut para sahabat. Terus sahabat bawa Rasulullah dan Nabi menadah tangan di kubur Ummu Mahjan, menunjukkan bahawa akhlak yang mulia itu lebih dipandang oleh Allah dan Rasul berbanding orang yang berilmu. Kalau nak dibandingkan berilmu ni, banyak kita tengok Abdullah bin Ubay, orang yang ada ilmu. Sebab tu dia boleh buat keluar syair-syair yang mengatakan kepada Rasulullah, dia boleh atok strategi-strategi nak buat kepada naya kepada Nabi, nak fitnah Rasulullah kerana dia ada ilmu tetapi tidak ada akhlak yang baik. Maka ingat prinsip karakter yang pertama ada kepada Sultan Muhammad Al-Fatih adalah berakhlak mulia bukan hanya kepada manusia, yakni kepada rakyatnya sebagai raja,
yang paling penting, akhlak yang sangat baik kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang paling penting. Kedua, yang ada kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ini tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Oh, hak ni jam kalau kita tuan-tuan balik awal. Nah, kalaulah pernah qada, kalau pernah tinggal maka wajib qada. Semalam sampai rumah tadi pukul 1, saya tengok ada satu live daripada TV Hijrah berkaitan kisah hijrah orang-orang yang mu'allaf. Ada seorang perempuan ni berumur 52 tahun, dia cerita bagaimana dia setiap hari kalau dia habis sembahyang subuh, dia akan qada, dia akan tambah 1 rakaat untuk qada sembahyang yang dia terlepas sebelum-sebelum ni. Orang gelak kat dia, kata apa dia ni jenuh bila nak habis. Dia kata tak apalah, mudah-mudahan Allah pandang daripada usaha yang sedang dia buat. 40 tahun lebih lah kalau kata lepas balik, lepas 12 tahun, 40 tahun dia meninggalkan solat, maka dia sedang ganti balik. Berapa puluh ribu rakaat, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting dia usaha untuk buat. Karena maka dalam bab meninggalkan solat ni, saya pesan sungguh-sungguh kepada tuan-tuan muslimin muslimat, sejahat manapun kita, sebesar manapun maksiat kita, sejahil manapun kita, selok-lak manapun kita, jangan tinggalkan solat. Kalau terlepas, qada balik. Tak ingat, qada balik. Terlena, qada balik. Jangan tinggalkan solat. Nabi kata, ma bainar rijal kufru as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur, bahasa Kedah, beza dengan kapiak satu benda, semayang je. Tak semayang, balik awal terus. Maka wajib menjaga solat. Malah Sultan Muhammad Al-Fatih bukan takat solat 5 waktu. Solat rawatibnya juga tidak ditinggalkan. Waktu rawatib, solat sunatnya tidak ditinggalkan. Tahajudnya tidak sama sekali. Bermula daripada umurnya baligh sampailah dia meninggal dunia, dia wafat, tidak pernah meninggalkan solat tahajud. Adik-adik yang dirahmati Allah yang duduk menghafal Quran ni, kalau kamu nak satu kekuatan yang luar biasa, untuk kamu ada ingatan yang baik, kamu nak ada semangat yang kuat, jangan tinggalkan tahajud. Walaupun dia kata, ustaz, oh bangun tahajud lagi mengantuk, cuba juga paksa diri jadi baik untuk buat tahajud. Dia kata, ustaz duk terkejut ya ustaz, tak apa, terkejut pun terkejut, bangun usaha juga untuk tahajud, walaupun dengan bilangan 2 rakaat dengan 1 salam, tak apa. Kalaulah kita tak mampu bangun seawal 4.3 pagi, bangun pukul 5.30 pun tak apa. Sebelum masuk waktu subuh, angkat takbir, buat sekurang-kurang dan sekoman-komannya 2 rakaat. Paling cak ayam lah tu. Usaha juga jangan tinggalkan tahajud. Dan Ustaz pesan pada anak-anak tahfiz khususnya, nah, jangan jadi manja sangat sampai tak mau bangun langsung. Kan dah lah sesi otak tak pernah bersambung sangat. Kadang-kadang hafal Quran tak lekat-lekat. Kalau hafal lagu tak tuntuang, lagu Blackpink, cepat jadi ingat. Nah, maka usahakan jangan tinggalkan solat. Yang ketiga, dia akan memastikan bukan sekadar dia, tetapi memastikan juga tentera-tenteranya juga solat tahajud dan berzikir sepanjang malam, pada waktu malamnya, pada bulan, pada ketika peperangan. Maksudnya apa? Tuan-tuan, waktu berperang pun Sultan Muhammad Al-Fatih tidak meninggalkan solat tahajud. Itu hebatnya mereka. Nah, yang keempat, dia mempunyai kebijaksanaan dalam mengatur strategi. Nanti tuan-tuan boleh tengok sebenarnya bagaimana strategi-strategi yang disusun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Tak boleh blur dalam akal kalau kita nak fikir ni tuan-tuan. Cannot brain otak. Waktu saya duduk di Istanbul, saya duduk terbayang macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih nak boleh angkat kapal-kapal tuan-tuan. Satu kapal dia ni tuan-tuan, ni sebesar kita punya ruang masjid bawah ni. Satu kapal dia. Bukan satu kapal yang diangkat menyelati di antara darat. Kapal kalau masuk ke laut tu biasalah. Tapi dia kerahkan tentera-tenteranya ni mengangkat 70 biji kapal menyelat di antara jalan darat untuk masuk melalui Golden Horn yang saya sebutkan tadi. Tembus kok jalan darat. Terkejut puak-puak Rom. Kota Konstantinopel ni tuan-tuan, dia pening sebab apa? Dalam keadaan yang melihat keadaan yang berlaku. Itu salah satu sebab boleh menang. Sebab tuan-tuan sebelum ni kalau kita tengok bagaimana yang sedang diusahakan untuk nak menawan kota Konstantinopel ni bukan satu. Bermula daripada zaman
Khalifah Uthman ibnu Affan yang pertama. Lepas tu Sayyidina Umar yang kedua. Disambung oleh zaman Sayyidina Ali. Masuk pula kepada Bani Umayyah. Bersilih ganti Umar Abdul Aziz dan masuk kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Semua try untuk tawan kota Konstantinopel ni tak lepas-lepas beralih kepada kerajaan Abbasiyah. Tak boleh juga walaupun Abbasiyah ketika tu kuat mereka. Boleh menawan banyak tempat kecuali kota Konstantinopel sahaja. Sampailah Sultan Murad yang kedua pi kepada bapa dia pun tak lepas juga. Dan sampai ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, barulah berjaya ditawan setelah mana dia mengatur urus satu strategi yang sangat luar biasa yang tak pernah difikirkan oleh mana-mana orang termasuk tentera Rom sendiri. Tak boleh. Sebab tuan-tuan, kenapa? Kota Konstantinopel dia dikelilingi oleh 3 faktor. Yang pertama, Laut Bosphorus. Yang kedua, Laut Marmara. Dia berpisah di antara dua. Nak masuk ke kawasan kota Konstantinopel tu hanya ketika tu melalui jalan laut sahaja. Maka disitulah adanya Golden Horn yang saya sebutkan tadi. Dulu tak ada kapal terbang, tak ada benda tu, tak ada drone, tak ada apa pun tak ada. Jadi bila nak masuk melalui jalan laut, maka tuan-tuan, kapal tu melalui jalan hanya satu laluan. Dia laluan dia mengecil macam tu. Dia jadi macam Golden Triangle. Dia daripada Bosphorus dia masuk dari Marmara, tembus dengan satu kawasan laluan saja. Dan dia tak besar mana. Wajib melalui kawasan tu. Dikeliling kawasan tu pula tembok. Jadi memang tak boleh pergi dah, tak rabat Spiderman mana ada. Wajib melalui jalan laut dan naik ke atas. Tak lepas. Dalam hukum fizik kalau berperang, kalau panahan daripada atas, dari segi momentumnya akan jauh lebih tinggi daripada bawah nak ke atas. Sebab ada graviti. So Golden Horn tu kalau tuan-tuan tengok, saya tengok besar gedabak, satu ikatan dia tu sebesar daripada kita lagi. Sebab tu kapal sebesar-besar kapal pun akan musnah. Karena maka sebab tu keajaiban yang berlaku ketika mana Sultan Muhammad Al-Fatih mengaturkan strategi yang sangat pelik, yang tak dia panggil out of box ni, benda yang luar biasa. Sebab tu hari ni tuan-tuan, mendepani dunia hari ni, wajib kepada anak-anak dan tuan-tuan yang sedang menonton ni berusaha cari satu benda yang di luar kotak pemikiran orang yang boleh memberi kebaikan. Ni hak kita duk buat ni, di luar kotak. Apa dia pukul 4 bangun tuan-tuan, apa tak ada kerja, kau pukul 4 bangun nak buat 4am club ni, pukul 4 pagi beg berguling atas katil. Buat sebab apa? Ni nak kepada kebijaksanaan dalam melakukan amal. Bila buat seorang-seorang letih, terpeleok kita mengantuk. Mayang tahajud terkejut. Rakaat kedua tu pakai sujud tu sadaqallahul azim, sedang subuh. Tapi bila buat ramai-ramai, dia sekuat sikit. Dia rasa semangat sikit. Baca Quran dengar pun dapat pahala. Sambil kita ikut boleh lagi pahala. Sambil kita dengar betulkan bacaan dapat lagi pahala. Bertimbun-timbun pahala yang kita beroleh. Lepas tu bijaksana dalam buat satu tindakan. Kita nak buat masjid ni tuan-tuan untuk mesra kanak-kanak dengan musafir. Orang kata tak? Kata. Dia berkata apa? Buat hotel dalam masjid. Buatlah kata. Apa masalah? Kenapa nak tutup masjid? Kalau 6,000 lebih masjid di seluruh Malaysia ni buka 24 jam. Kan seronok. Anak-anak muda kita tengah-tengah malam, orang yang sedang bermusafir boleh singgah. Orang yang sebelum subuhnya tengah letih badan boleh singgah untuk mandi sekurang-kurangnya. Maka kena buat benda yang pelik. Sekarang kena fikir apa benda yang pelik yang tidak bersalahan dengan syarak, tolonglah teruskan untuk buat. Orang nak kata apa kata, terus buat. Nah? Dan yang kelima, kita baca satu lagi, kita serahkan pada diri kita insya-Allah. Beliau mempunyai semangat yang tidak pernah berputus asa. Secara adatnya tuan-tuan, serangan kali pertama gagal. Sebab apa? Tak boleh nak tembus Golden Horn yang disebutkan tadi, tak lepas. Menggunakan meriam, buat segala benda-benda ni tak lepas untuk nak pergi kot laut ni, tak boleh tembus. Sehingga kan tentera-tentera dah penat sangat ketika tu. Letih sangat dah, tak boleh belah dah. Kalau nak patah balik, kata jom Sultan Muhammad Fatih, kita patah balik, tak suruh gagah, kita susun balik, nanti kita mailing. Sultan Muhammad Al-Fatih mengambil ruang dan masa untuk dia bertakharrub ila Allah, minta pada Allah panduan.
Nak buat macam mana sehingga Allah mengilhamkan kepada dia untuk masuk melalui jalan darat. Tapi kalau masuk tentera saja tak lepas. Kena masuk bersama dengan kapal. Maka kalaulah tuan-tuan tengok cerita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan boleh tengok dalam movie dia, bagaimana dia menyeberangi menggunakan pokok-pokok yang ada sebagai laluan jentera untuk ditolak kapal tadi. Sebab kapal tadi nak angkat, maka perlu ditolak melalui macam roda dia tu. Dia gelonsok, 70 kapal dapat menyeberangi, baru melepasi Golden Horn yang menjadi penghalang utama. Bila terlepas daripada tu, automatik barulah boleh kepada fokus utama nak menembusi kubu melalui meriam yang boleh menembusi 25 km pendengaran. 500 kilogram tuan-tuan. Setengah tan. Hantaman itu pergi barulah boleh memecahkan sebahagian kubu, belum tentu boleh masuk lagi. Itu hebatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita cara adat ni balik dulu lah. Kan, mayang tarawih 4 rakaat pun duk ketak pala-pala duk kira nak pergi ke 8. 8 kalau pergi 20 dia kata tu imam lajak 20 aku cunggik balik. Kita dalam ibadah putih asa dah. Terus duk kira perang. Cak ayamnya saya dengan tuan-tuan berkata tuan-tuan saya pun sama. Kita dah kata 8 ya tu imam dia tak witir, memang aku witir terus. Dia tak dia sambung, aku balik. Tu duk berlaku sekarang. Orang 10 malam terakhir ligan Lailatul Qadar, dia duduk kat Lailatul Qadar. Beratok bukan Allah. Pakai baju raya ni tuan-tuan, berapa bulan pakai? Ya duk pulun beratok sangat. Pakai semalam, sehari tu je. Lepas tu tuan-tuan, bila pula pakai baju raya? Ni tanya ni, bila baju Melayu duk beli, pakai berapa hari pakai? Setiap hari pakai? Tak. Bulan ke, bintang ke, planet Marik, planet Pluto tuan-tuan, pakai sekali dua tu je, percayalah. Tapi yang ibadah rugi kalau kita terlepas semata-mata pun nak pergi beratok ke, tengok baju. Tak salah tengok baju. Pilah cari waktu siang, orang tak ramai pi. Letih sikit tak apa, balik buka puasa. Buka puasa ketika masuknya waktu lah. Nah, maka aturlah dengan bijaksana dan jangan putus asa. Rugi sangatlah. Nah, untuk ambil kebaikan Ramadan yang ada ni, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Jadi kita akan habiskan sedikit karakter Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelum tu saya serahkan dulu kepada diri kita, insya-Allah mudah memberikan manfaat dan kebaikan insya-Allah. Okay, insya-Allah kita akan sambungkan dengan dua qasidah lah. Yang mana qasidah yang pertama kita akan bawakan dengan qasidah Syekhana. Yang mana Syekhana ni kita tujukan qasidah ni kepada guru-guru yang pernah mengajarkan kita. Insya-Allah kalau yang di dalam live di Facebook dan juga di Zoom, insyaAllah yang tahu, dan juga di audien yang offline yang tak sama-sama saksikan insyaAllah. Boleh. Ma'as-salama fi amani syekhuna Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا. يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي. يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكاء والأصال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكاء والأصال.
بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرات من حال ذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بدرات من حال ذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأبصار صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأبصار InsyaAllah kita akan masukkan dengan selawat tafrijiyah. InsyaAllah yang mana tahu adik-adik tahfiz dan juga adik dalam Zoom dan juga di live, yang mana tahu selawat tafrijiyah, InsyaAllah sama-sama kita lantunkan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhannu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم Sama-sama insyaAllah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد
kita ada lebih kurang 10 minit insya-Allah kita ambil. Di antara karakter yang baik kita boleh ambil sebagai manfaat disebut berkaitan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama tuan-tuan, setinggi dia sebagai seorang pemimpin bersatu ketika mana dalam zaman pemerintahan beliau, yang pertama dia masih sangat bertoleransi dan sangat hormat menghormati. Lepas tu saya pesan tuan-tuan, kadang-kadang Allah mentakdirkan kita sebagai ketua keluarga, sebagai seorang ayah, ditakdirkan kita sebagai ketua pelajar, ditakdirkan kita sebagai pemimpin dalam masyarakat, maka jangan pernah menghilangkan hormat kepada orang lain. Jangan menghilangkan hormat kepada orang lain, kerana saat kita memegang pangkat itu bukan selamanya. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarighuhu. Setiap daripada apa yang kita pegang dan kita pikul, pasti kita akan berpisah dengannya. Maka saat mana kita melakukan kezaliman kepada orang tanpa menghormati ketika memegang satu-satu jawatan, maka tuan-tuan tunggulah ketika mana hilangnya jawatan, tuan-tuan akan menjadi hina pada pandangan masyarakat. Pegang yang itu bergelok. Sahabatan pada anak-anak ustaz ni semua insya-Allah. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih juga sangat terselah, dia sangat rendah diri. Dia ni dah pemimpin nombor 1 ni, tetapi di kelilingnya diletakkan barisan ulama yang sentiasa dia mengambil nasihat. Maka jangan tinggi diri. The moment tuan-tuan merasa pandai, kita merasa kita lebih baik pada orang, kita rasa kita lebih bijak daripada orang, itulah saat yang membunuh karakter seorang manusia. Dan inilah juga penyakit yang dikenakan makhluk pertama yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jal dalam suratul Baqarah. Ketika mana Allah perintahkan iblis untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam, bukan suruh sembah, sujud sebagai tanda hormat, maka dia ingkar, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tak mau dia sujud, dia berasa macam dia lebih baik, diciptakan daripada api, diciptakan daripada cahaya. Maka atas keengganan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dialah makhluk yang pertama mendapat murka oleh Allah dan akan dihuma dalam neraka selama-lamanya, iblis. Maka sebab tu hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, belajarlah untuk saling sama-sama, termasuk saya, merendahkan diri setinggi manapun kita diangkat. Tambah nanti adik-adik yang depan ustaz ni masya-Allah yang menghafal Quran, kamu keluar nanti nilai kamu akan jadi sangat tinggi dalam kalangan masyarakat. Maka jangan sekali-kali ketika di lambung tinggi itu menenggelamkan kamu dengan lambungan-lambungan tersebut. Kekallah untuk berada di bawah setinggi manapun ilmu dan juga akhlak kalian. Kerana saat ketika mana kamu merasa diri kamu lebih hebat, kita lebih hebat, maka itulah saat yang mana akan membunuh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang terakhir kita ambil sikit. Kalau kita tengok pendidikan Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau bukan semata-mata orang yang menghafal Quran 30 juzuk. Dia juga seorang yang sangat alim dalam ilmu alat. Ilmu alat ni apa? Nahu, saraf, balaqah, mantik. Bila orang yang pandai ilmu alat, maka kebiasaannya dia boleh untuk bercakap dengan baik dan boleh untuk berhujah dengan baik. Itu kekuatan ilmu alat. Dia boleh memahamkan satu konteks ilmu itu dengan mudah bila mana menguasai ilmu alat. Yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih juga menguasai 7 jenis bahasa. Yang pertama bahasa Turki, yang kedua Greek, yang ketiga Hebrew. Hebrew ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi. Dan juga keempat bahasa Arab, kelima Parsi, keenam Serbia dan yang ketujuh Latin, bahasa Latin. Maka sama dengan kita tuan-tuan, kalau boleh paling koman, paling cak ayam, cuba menguasai bahasa Inggeris, yang kedua bahasa Arab. Walaupun mungkin bahasa Arab ni mungkin agak keterbatasan waktu untuk nak belajar, kita nak apply kat mana tak boleh, cuba at least basic-basic kita dengar, kita boleh jawab, kita boleh faham pun dah okey. Dah okey dah. Janganlah sampai tak ada langsung tahuan kepala ekor apa pun tak boleh, dia kata. Dia kata bahasa Arab ni dia boleh ana anta. Silap sikit keluar unta. Enti pun kadang-kadang terkalih. Laki dia balas enti, perempuan dia balas enta. Tak faham dari cara dia menghentam, maka hati-hati. Janganlah sampai tak ada langsung ilmu yang mana bahasa Al-Quran dan bahasa syurga itu kita menafikan haknya, insya-Allah. Belajar pelan-pelan lah, sama-sama kita usahakan. Saya pun tak mahir bahasa Arab. Kita sama-sama pekat belajar.
Yang ketiga, ilmu yang dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih adalah ilmu akademik. Sebab tu Ustaz nak anak-anak tahfiz yang ada, anak-anak yang sedang menonton melalui Zoom dan juga Facebook, maka aliran apa pun kita berada, seimbangkan seperti mana kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kita minta diberikan keseimbangan dunia dan akhirat, kejayaan dunia dan akhirat. Bagi boleh. Saya tengok kalau belajar-belajar tahfiz ni banyak yang bahasa Inggeris keparit kadang-kadang. Matematik kelut tu. Soalah data-data kat situ kita lemah. Ustaz bercakap biasa ustaz sendiri pun tak pandai sangat bahasa Inggeris dulu. Matematik lagilah sebab kita duduk sekolah pondok, duduk menghafal Quran, mana kita nak belajar. Tapi tingkatan 4, waktu tingkatan 4 sekolah kami minta untuk ambil SPM. Maka kita tumpang di sekolah menengah kebangsaan Ibrahim. Ya Allah, terseksanya tuan-tuan, terpaksa belajar melalui tuition sahaja. Struggle belajar tuition. Tuition ni seminggu sekali, seminggu 2 kali sahaja. Tapi nak juga, usaha juga boleh. So tiap malam buat latihan. Sebab ustaz tak pandai. Buat latihan. Waktu SPM alhamdulillah dapat, tak dapatlah straight A semua, dapat 4A, dapat 7B waktu tu. Okey lah sebab belajar setahun ni. 4A 7B kira bongok-bongok tu kira okey lah. Masuk UPNM Ministeri Pertahanan, tahun yang pertama kena belajar ACMAT. Allah, demam. Tapi dah tahu kita tak pandai, yang pertama duduk dalam kelas, duduk depan sekali. Nota pastikan. Malam-malam pun salin juga nota, walaupun tak apa nak faham, salin dulu. Malam-malam orang pergi keluar main game, orang tengok movie. Tahun pertama duduk di UPNM struggle sebab kita tak faham sangat bahasa Inggeris dan tak faham matematik. ACMAT pula tu kita mana ada basic, duduk dekat sekolah belajar MATMUD saja, tiba-tiba masuk belajar statistik, belajar ACMAT, benda-benda yang tak pernah kita jumpa. The only cara yang ada sacrifice untuk belajar. Ni dah soal kata tak boleh, terus biar tak boleh. Jangan. Usahakan sama-sama. Ustaz cakap ustaz tak pandai juga. Tahun pertama alhamdulillah dengan izin Allah setiap malam duk usaha kawan dengan orang betul-betul pandai, minta dia ajak, kita tak malu. Ustaz ajak dia bahasa Arab, dia ajak balik ustaz bahasa dalam statistik dengan bahasa Inggeris. So kita tukar. Waktu tu bahasa Arab kira okey lah. Daripada depa basic tak tahu langsung, kira tukar. Kelas bahasa Arab ustaz ajak, yang lain depa balas balik dengan matematik, statistik dengan bahasa Inggeris. Tahun pertama bila pulun betul-betul memang setiap hari peruntukan 2 ke 3 jam mesti kena buat latih tubi, kena buat. Sebab tak pandai. Tahun pertama dapat 10 pelajar terbaik. Dapat beasiswa. Tahun kedua tak rajin sangat dah. Tahun pertama aja rajin. Nak abang kata apa? Boleh. Pastikan akademik itu diseimbangkan. Dan dia menguasai ilmu geografi. Sebab tu dia boleh terlibat untuk angkat kapal, dia tahu bentuk muka bumi kota Konstantinopel. Maka hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka kalaulah, dan satu sukan yang sangat dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dia ada 3. Yang pertama, dia sangat menguasai memanah. Ustaz ulang. Sultan Muhammad Al-Fatih, sukan yang paling dia kuasai yang pertama memanah. Adik-adik yang sedang duduk di Madat, kamu ada kelebihan peralatan dan tempat untuk memanah, maka manfaatkan sebaik mungkin. Ada sekitar 9 orang pelajar yang masuk ke Maha Integrasi Madat melalui tiket memanah. Maka tolonglah manfaatkan sebaik mungkin ruang yang kamu ada, peluang yang kamu ada. Beribu orang nak masuk, yang pilih ni 9 ni dapat. Tolong kuasai, mudah-mudahan mendapat kebaikan. Imam Suyuti sebut ada 70 hadis kebaikan memanah. Manfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua, berkuda. Alhamdulillah pihak Madat kita dah beli dah kuda 2 ekor. Kos habis dekat 100,000 dah untuk kuda ni. Cuma nak bawa ke sini masih belum sempat sebab kita nak siapkan sikit ruang. Sebab kita tak mau habuk-habuk dah ni, di kuda tak sihat. Sekok 60,000, sekok 25,000 kuda. Dengan kuda Arab pun main. Jadi tolong kuasai memanah. Nanti adik-adik akan semua habis hafalan Quran akan pergi kepada pembelajaran kuda pula. Dan yang ketiga, berenang. Majoriti pelajar-pelajar kita yang dah habis 30 juzuk akan ada lesen scuba. Pihak Madat akan bagi pula tajaan untuk lesen scuba. Jadi tolonglah manfaatkan sebaik mungkin ruang yang ada. Sebab 3 sukan ni yang disebut tentang sukan yang Nabi sangat suka dan dikuasai Sultan Muhammad Al-Fatih. Sama-sama kita usahakan. Ustaz pun tak pandai agak berenang dulu, tak pandai.
Masuk askar terpaksa belajar berenang, buat lesen scuba. Maka bolehlah berenang dalam laut tu, kalau lempak tu boleh berenang tanpa pelampung pun boleh. Tapi melalui jalan kesusahan lah. Menembak, Ustaz suka menembak, memanah. Tak pandai belaka dulu, tapi belajar. Sama-sama kita usahakan. Nah, maka tu di antara benda-benda yang kita harapkan mengambil sebagai satu bentuk pengajaran kepada kita semua. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, nanti cuba tengok dalam buku ni, sambil-sambil kita baca, tengok sendiri apa sumbangan-sumbangan beliau, dan banyak benda-benda yang kita ambil sebagai pengajaran. InsyaAllah waktu yang agak terhad, kita nak bagi sedikit ruang untuk kita bersahur, dan juga ambil ruang siapa yang belum tahajud, ambil tahajud 2 rakaat, tutup dengan witir, atau siapa yang dah mayang witir pun tak ada masalah, teruskan kepada tahajud, sembahyang taubat atau apa-apa solat yang kita boleh ambil sebagai waktu yang ada ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saat lagi waktu duha akan ada solat ini kuliah duha oleh Ustazah Isfadiah. Ustazah Isfadiah ini Mak Dusuki, dan kita ada untuk esok malam masih ada 3 hari berbaki untuk kita rebut ruang untuk 4am Club. Ana 4am Club dulu, 4am Club ni kita buat secara online. Jadi bila buat secara offline dan online ni memang agak terbatas lah, doang banyak benda kita nak kena susun balik. Dan dulu senang je, kami fokus 4am Club Ramadan. Tahun ni tak sempat nak atok, saya sendiri pun saya minta maaf lah pada tim 4am Club. Tak ada langsung komitmen saya berkaitan tu 4am Club, sebab memang 100% tumpu untuk kesiapan masjid. Alhamdulillah lah, Allah takdirkan masjid kita pun perjalanan siap malam agak baik. Siap malam ada 3 ke 4 sah lelaki, yang perempuan hampir penuh. Saya rasa majoriti yang main adalah kanak-kanak pula. Itulah objektif kita. Jadi insyaAllah untuk mudah-mudahan saya mengharapkan tuan-tuan muslimin muslimat bawa adik-adik beradik, bawa ahli keluarga. Malam ni anak-anak saya pun tidur kat masjid. Di mana dah mereka? Tak bangun dah? Tak gerak, tak bangun? Dia tidur kat masjid. Tak apalah, biar dia tidur dalam masjid. Bawa anak-anak mai. Kan bawa lembek apa semua. Bawa lembek sekali meleleh elok jenuh kami. Ya, tekapek jam sekali. Nah, jadi insyaAllah kalau tak ada arah melintang, esok pada malam ganjil yang ke-25 kita usahakanlah sama-sama, dan besok kita akan baca buku manfaat yang kekal. Manfaat yang kekal. Jadi sagi bersahur, kalau siapa yang dah bersahur pun ambil juga, makan juga sikit pada penghujung-penghujung waktu, kemudian sambunglah untuk nak solat ataupun nak buat apa-apa zikir atau bacaan Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Jadi saya serah balik kepada anda kita untuk mungkin penutup qasidah. Mudah Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk esok, tuan-tuan ada adik-adik yang berada di Zoom, saya ucap Ustaz terima kasih banyak, masih setia bersama. Duk tonyoh mata dekat 44 kali dah. Tu dekat meja makan pun melelong dah kepada kepala tu. Tak apa, mudah-mudahan Allah balas kebaikan bangun pagi ni. Tahniah saya ucapkan buat mak ayah yang berusaha membangunkan anak-anak, yang sediakan sarapan, sahur dan sebagainya. Mudah-mudahan itulah ganjaran pahala kita bersama. InsyaAllah mudah-mudahan kita berhimpun dengan kebaikan, kita berpisah dengan kebaikan, sama-sama paksa diri jadi baik, masuk syurga bersama dengan izin Allah mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cahaya Nabi terang benderang, sinari wajah setiap orang yang bersalawat pagi dan petang. Oleh rahmat malam dan siang, tahukah kamu salawat itu pembuka pintu redha Tuhanmu.
dan insyaAllah terima kasih kepada semua yang beri komitmen. InsyaAllah kita masih ada berbaki lagi 2 hari. Jadi jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bukan sembang kari, insya-Allah kita buat sampai jadi. 2022, alhamdulillah kita sama-sama telah berjaya membeli dan tambun tanah seluas 544,419 kaki persegi untuk dibangunkan Murtada Community Center. Dalam masa hanya 11 bulan ini, Masjid Madad telah mencapai 90% siap binaan hasil sumbangan semua. Ramadan ni, jom kita pakat mai tarawih bersama kat sini. Selepas masjid ni siap, insya-Allah kita terus dengan pembangunan rumah warga emas, Tahfiz integrasi fasa 2, Taman Kucing, Hub Sukan Sunnah dan e-sport center. Tuan-puan, saya tak mampu buat seorang-seorang, tapi insya-Allah kita pasti mampu buat bersama-sama. Jom kita selesaikan bahagian akhir masjid dan permulaan untuk pembangunan lain yang hanya memerlukan 19,000 penyumbang sahaja yang menyumbang RM100. Paling mahal hadiah hampir 60,000, 100 video pembelajaran Al-Quran dan tajwid serta video khas teknik menghafal Quran yang dah terbukti berkesan kepada Ma'had Integrasi Madad. Semuanya adalah percuma buat semua. Tak menyumbang pun tak apa, kita tetap bagi free. Pada yang belum mampu, jangan risau. Tuan-puan masih boleh menyumbang dengan membantu share video ni di grup WhatsApp, Facebook dan semua platform social media yang ada. Terkadang duit bukan datang dari poket kita, tapi mungkin asbab dari penyebaran kita bersama. Terima kasih pada yang menyumbang. Moga terus diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Klik link di bawah atau layari madadcenter.com atau terus berhubung dengan nombor yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.